Okay, so thank you. Welcome to my probably this is my fourth class on J. Alfred Prufrock, fourth class on Eliot, and second class specifically on the love song of J. Alfred Prufrock. I welcome you all. In the previous class, I have talked about the basic characteristic of the modernist poem, of the modernist discourse that Prufrock shares. Prufrocker মধ্যে আধুনিক কবিতার যে সমস্ত ফিচার, be it fragmentation, be it alienation, the pangs and the pain of the modern man, the growing urban atmosphere, and the anxiety and the dilemma on the part of a modern man, all these characteristics are present in the character of J. Alfred Prufrock. Though the poem is titled as the love song of J. Alfred Prufrock, but it is not a love song, but rather this is a tremendously an anti-romantic poem. This is not a poem about love between two personalities. Rather, this poem shares the anxiety on the part of the character regarding his proposal to the woman. She proposed korbe ki korbe na, Hamleter moto, to be or not to be. That is the question, to be or not to be. নিজের কাকাকে সে খুন করবে, মার্ডার করবে কি করবে না, এই যে প্রোক্রাস্টিনেশন, যে কন্টেম্পলেশন থ্রু প্রোক্রাস্টিনেশন, বারবার একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করা, ওভারথিঙ্ক করা. Prufrock is a typical modern man who overthinks, যে বেশি চিন্তা করে এবং চিন্তা করে আলটিমেটলি কাজটা করতে পারে না. We really don't know what is the overwhelming question that Prufrock constantly mentions throughout the text of the poem. Overwhelming question টা যে কি, যেটা constantly বলে আসছে Prufrock আমরা জানি না. It can be a proposal to the woman. The woman can be one of the women who are talking about Michelangelo. In the room, the women come and go talking about Michelangelo. So Michelangelo is an Italian sculptor and painter, but he also becomes a symbol of aristocracy. একটা অ্যারিস্টোক্রেটিক ওম্যানের প্রেমে পড়েছে Prufrock এবং বলতে পারছে না. তার যে হেজিটেশন, ডিলেমা, ট্রিমেন্ডাস অ্যাংজাইটি, এইটা নিয়েই পুরো পোয়েমটা রিভলভ করছে. আমি টেক্সটের প্রায় অর্ধেক শেষ করে ফেলেছি, কিন্তু যারা আগের ক্লাসগুলো করনি আমি তাদেরকে বলবো প্লিজ একবার ইউটিউবে গিয়ে দেখে নাও. না পড়লে পুরো পোয়েমটা তোমার অ্যাটমসফিয়ারটা বুঝতে পারবে না. So from the very beginning, let us go then you and I, when the evening is spread out against the sky, like a patient etherized upon a table. The poet from the very beginning sets out the anti-romantic tone. এর আগে পৃথিবীতে কোনোদিন কোনো কবি ইভিনিংকে অপারেশন টেবিলে একটা পেশেন্টের সঙ্গে কম্পেয়ার করেনি. এলিয়টের Prufrockকে অপারেশন টেবিলের উপর একটা ইভিনিং শুয়ে আছে কেন? Can you believe it? In the time of Keats wrote a beautiful poem on the evening, Ode to the Evening, where he associates all forms of romantic metaphors with evening, the red pink sky of the evening. But Eliot has completely destroyed all these romantic imageries, and he said the evening is spread out against the sky like a patient on a table. এরা কি কোনোদিন ভাবতে পারেনি একটা ইয়েলো ফগকে, একটা স্মগকে will be compared to almost like a living human animal. All the imageries of the cat can be associated with the description of the yellow fog that rubs its back upon the window panes, the yellow smoke that rubs its muzzle on the window panes. নাক ঘষছে, yellow fog নাক ঘষে তোমার বাড়ির ভেতরে ঢুকে যেতে চাইছে. The external pollution, বাইরের ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের পরে ব্রিটেন এবং নিউ ইয়র্ক, এই শহর কনস্ট্যান্টলি বদলে গেছে. গ্রোয়িং আরবানাইজেশন গোটা পৃথিবীকে বদলে দিয়েছে. এর একটা বিখ্যাত লাইন ছিল প্রিলিউডসে, and the conscience of the blackened street is impatient to assume the world. অসাধারণ লাইন. The conscience of a blackened street is impatient to assume the world. Conscience of a blackened street মানে একটা কালো রাস্তার বিবেক. তোমরা দেখো অনেক সময় যেতে যেতে কোনো একটা রোড ট্রাভেলিং এর সময় রাস্তাটা পিচের কালো, তখন নিউ ইয়র্ক, ব্রিটেন এই সমস্ত জায়গাতে শুরু হচ্ছে পিচ রাস্তা আর কি, 1910, 1920s, এবং যেন মনে হচ্ছে তার বিবেকটা মানুষের বিবেককে সেরকমভাবেই কালো করে ফেলবে. The meandering mazy motion যেভাবে রাস্তা যায়.
স্ট্রিটকে কম্পেয়ার করছে উইথ এ টিডিয়াস আর্গুমেন্ট, মানে আর্গুমেন্ট, আমি এবং তোমার সঙ্গে কোনো একটা আর্গুমেন্ট চলছে, ঝগড়া চলছে, সেটা এরকম টিডিয়াস আর্গুমেন্ট নদীর মতন বহমান রাস্তার সঙ্গে কম্পেয়ার করছে। সো বারবার বলছি, লাভ সং অফ জি অ্যালফ্রেড প্রুফকের একটা নির্দিষ্ট মানে খুঁজতে যাওয়াটা কিন্তু খুব মুশকিল। এখানে কোনো সরি, আমি প্রেজেন্ট স্ক্রিনটা অন করতে ভুলে গেছি, সরি। সো এখানে কোনো একটা নির্দিষ্ট মানে খুঁজতে চাওয়া খুবই মুশকিল। এখানে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে এই যে অল দিস ব্রিলিয়েন্ট ইমেজারি, এই ইমেজারির মধ্যে দিয়ে কিছু একটা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, সো আমি একটু পরে একটা খুবই মানে কবিতাটা শেষ করে দেবো আজকে, পরে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিসে আসবো, তার আগে আমি টেক্সটটা শেষ করি আর কি। সো এইভাবে দ্য পোয়েট ইজ বিল্ডিং আপ আ কাইন্ড অফ অ্যাটমসফিয়ার, যে অ্যাটমসফিয়ারের তোমরা প্রত্যেকে পার্ট হয়ে যাচ্ছ, এবং অনেকেই হয়তো এই ক্যারেক্টারের সঙ্গে, প্রুফ্রক নাম দেখো, প্রুফ্রক, ইটস আ ভেরি স্ট্রেঞ্জ নেম, ইট মিনস কাইন্ড অফ ডিসেকশন করে যেন কেউ দেখলো ভেতরের মধ্যে যে দ্য পার্সোনালিটি ইজ রক প্রুফ, এর মধ্যে কোনো তো সেন্সিটিভিটি নেই। আধুনিক সভ্যতা এর সমস্ত, এই মানুষটার ভেতরের সমস্ত সংবেদনশীলতাকে নষ্ট করে দিয়েছে। তো প্রুফক বিকামস আ মাউথপিস ফর অল দ্য মডার্নিস্ট পার্সোনালিটিস, অল দ্য মডার্নিস্ট মেন, এই মডার্ন পিরিয়ডের সমস্ত মানুষের যেন একটা প্রতিবিম্ব হিসেবে প্রুফক কাজ করছে। সো এতদূর আমি কালকে পড়িয়েছিলাম যে একটা মিউজিক রুমের পাশে দাঁড়িয়ে প্রুফক কিছু বলার চেষ্টা করছে, কিন্তু তার স্বর পৌঁছচ্ছে না, তার কিছু বলতে চায়। ইন দ্য রুম দ্য উইমেন কাম অ্যান্ড গো, সেই উইমেনদের মধ্যে কাউকে একটাকে, কিন্তু সে বলতে পারছে না, যে না বলা কণ্ঠস্বর হারিয়ে যাচ্ছে মিউজিকের থ্রু দিয়ে। মিউজিক অ্যাগেন, ক্লাসিক্যাল মিউজিক ইজ অ্যাগেন অ্যান এক্সাম্পল অফ the symbol of the aristocracy and the sophistication. একটা বিখ্যাত কোটেশনের কথা বলে আমি টেক্সটের মধ্যে আবার শুরু করব কবিতাটা। আমি বারবারই বলছি, পোয়েমটা কেন ডিফিকাল্ট টু ইন্টারপ্রেট, ওয়াই? তো তোমরা আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ তো? ক্যান ইউ সি? হ্যাঁ স্যার, পাচ্ছি। ওকে, সো প্লিজ নোট, because the poem is concerned primarily with the irregular musings of the narrator. In modernism, a very important narrative device is its scatological nature. Narration কোনোদিন একটা জায়গায় chronologically develop করে না। যেটা তোমরা যে কোনো ভিক্টোরিয়ান ফিকশন, ইন ভিক্টোরিয়ান পোয়েম একটা নিটল ওয়েল স্ট্রাকচার্ড স্টোরি লাইন পাবে, এখানে সেটা পাবে না। So the narrator is experiencing a kind of irregular musings. Musing means thought. একবার আমাদের চিন্তা ভাবনা তো স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেসের মতো, আমি অলরেডি পড়িয়েছি অ্যাবাউট দ্য কনসেপশন অফ দ্য স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস। ভাবনাকে কোনোদিন একটা জায়গায় পিন ডাউন করে রাখা যায় না, ভাবনা এদিক ওদিক চলে নদীর মতো, ঠিক আছে? ফ্রয়েডের কনসেপশন অফ দ্য ইগো অ্যান্ড দ্য সুপার ইগো আমি অলরেডি বলেছি তোমাদের মডার্নিজম পড়াতে গিয়ে। সো দিস ইজ দ্য টিপিক্যাল irregular musing of the narrator একটা chronological narrative develop করতে দিচ্ছে না, so it can be very difficult to interpret. And Lawrence Perrine wrote a very important word: the poem presents the apparently random thoughts going through a person's head within a certain time interval. একটা মানুষের মনের মধ্যে illogical thought তার মাথার মধ্যে ঘটে যাচ্ছে constantly within a certain interval, যে আমি এটা বললে কি হতো, না বললে কি হতো, আমি নিজেকে ফগের সঙ্গে কম্পেয়ার করছি, আমি রাস্তাগুলোকে টিডিয়াস আর্গুমেন্টের সঙ্গে কম্পেয়ার করছি, in which the transitional links are psychological rather than logical. Very important words. In which the links between one imagery is down to the another are psychological. মন তৈরি করছে rather than logical. ফলে কোনো একটা লজিক্যাল মিনিং প্রুফকের মধ্যে ক্রিয়েট করা অসম্ভব। I've already talked about the conception of the absurd. I've already talked about, I've introduced you to the world of the absurd drama. I'm waiting for Godot. রাইনোসেরাসের কথা বলেছি। একটা রাস্তার মধ্যে হঠাৎ করে রাইনোসেরাস দেখছি ওটা শহরের মানুষ রাইনোসেরাসে রূপান্তরিত হচ্ছে। আস্তে আস্তে দেখা যাচ্ছে যে মেইন ক্যারেক্টার অফ দ্য প্লে বেনাজে, I'm talking about the famous play যেটা তোমরা পরবর্তীকালে পড়বে, ইউজিন আয়োনেস্কো রাইনোসেরাস। বেনাজে is transforming into another green rhinoceros. তার মাথা দিয়ে শিং গজাচ্ছে।
So rhinoceros actually becomes a symbol of the growing insensitivity after the Second World War. সবাই যে ফ্যাসিবাদে দীক্ষা নিচ্ছে, ফ্যাসিবাদে রূপান্তরিত হচ্ছে, বিশুদ্ধতাবাদী, রক্তের বিশুদ্ধতাবাদের কথা বলে অন্যান্য মানুষকে মেরে ফেলছে, সেই সিম্বল এনেছে ইউনেস্কো। এখানেও অনেক আগে অ্যাবসার্ড ড্রামা তৈরি হচ্ছে 1940s, 1950s, 1960s of course, but this poem is written around 1911, published in 1915, first in the poetry magazine, then in the book form in 1917. অত বছর, প্রায় 40 বছর আগে কিন্তু এই অ্যাবসার্ডিটির সাইকোলজিক্যাল মাইন্ডস্কেপ রাদার দ্যান দ্য লজিক্যাল স্ট্রাকচার থট, সেটা আমরা এই পোয়েমের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। সো দিস স্টাইলিস্টিক চয়েস মেক্স ইট ডিফিকাল্ট টু ডিটারমাইন এক্স্যাক্টলি হোয়াট ইজ লিটারাল অ্যান্ড হোয়াট ইজ সিম্বলিক, কোনটা এক্স্যাক্টলি বলা হচ্ছে এবং কোনটা সিম্বল হিসেবে হাইড করে রয়েছে পোয়েমের মধ্যে, সেখানে এটা বলাটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে পড়ছে। অ্যান্ড হেন্স the poem is full of symbolic images and symbolic imageries. বুঝতে পেরেছো? সেখানে লাভ সং অফ জে অ্যালফ্রেড প্রুফক অনেক সময় ইন্টারপ্রেট করা খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। কবিতা কন্টিনিউ করছি। and I have known the eyes already, known them all. eyes means চোখগুলো। কাদের চোখ? হতে পারে the women whom প্রুফক have fallen in love with, and I have known the eyes already, known them all. প্রুফক কিন্তু জানে সব কিছু। প্রুফক প্রপোজ করার আগেই, কিছু কথা বলার আগেই প্রুফক জানে about the result, কি হবে। it will end in rejection, the people will laugh. the eyes that fix you in a formulated phrase, কতগুলো চোখ যেগুলো তোমাকে একটা নির্দিষ্ট ফর্মুলেটেড ফ্রেজের মধ্যে আটকে দেয়। the eyes that fix you in a formulated phrase, তুমি চোখ দেখে বুঝতে পারবে যে এর বেশি তুমি আর যেতে পারবে না, এর বেশি তুমি তাকে আর বলতে পারবে না। and when I am formulated sprawling on a pin, সব থেকে বেশি ভয় পায় প্রুফক যেটা, সেটা হচ্ছে ফর্মুলেটেড হওয়া। আমি অরিন্দম ঘোষ, আমাকে তোমরা একটা অন্য ভাবে চেনো। আমি যদি তোমাদের কাছে কোনো কিছু নিয়ে বলি, তোমরা সবসময় আমার ইমেজারিটা অলরেডি ধরে নেবে যে স্যার তো এর বাইরে, এইরকম ভাবেই স্যার মানে এরকম, স্যার মানে ভালো। কিন্তু প্রুফক যেটাকে সবচেয়ে বেশি ভয় পায় সেটা হচ্ছে যদি কেউ তাকে ধরে নেয় যে প্রুফক মনে হচ্ছে এরকমই, একটা পার্টিকুলার ফর্মুলেটেড ফ্রেজের মধ্যে, একটা পার্টিকুলার ফর্মুলার মধ্যে, একটা ডগমার মধ্যে, একটা স্ট্রাকচারের মধ্যে, বিধি ছাঁচের মধ্যে যদি তুমি তাকে ফেলে নেওয়ার চেষ্টা করো, প্রুফক সেটাকে ভয় পায়। the eyes that fix you in a formulated phrase. প্রুফক is multidimensional. প্রুফক resists any form of interpretation. সমস্ত ধরনের ব্যাখ্যাকে রেজিস্ট করে। তুমি বলতে পারবে না যে প্রুফক এরকম বা প্রুফক ওরকম। যেরকম তুমি মহাভারতে একবারও বলতে পারবে না যে অর্জুন ভালো চরিত্র এবং দুর্যোধন খারাপ চরিত্র, কারণ প্রত্যেকেই খুবই মাল্টি ডাইমেনশনাল ক্যারেক্টার। মাল্টি ডাইমেনশনালিটি ইজ এ কর্নারস্টোন অফ দ্য মডার্নিজম। মডার্নিজমের একটা অন্যতম ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে মাল্টি ডাইমেনশনালিটি। প্রুফক সেটা চায়। and when I'm formulated sprawling on a pin, যখন ফর্মুলেটেড হয়ে যায় আমার কি হয়, আমি একটা পিনের মধ্যে পড়ে যাই, যে পিন থেকে আমি বেরোতে পারি না। এ প্রসঙ্গে আমি তোমাদেরকে রেফার করবো, তোমরা অবশ্যই আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিচ্ছি, আমি গ্রুপেও দিয়ে দেবো। দিস ইজ আ ফেমাস, আমি আসছি আগে ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিই। দিস ইজ আ ফেমাস গ্রাফিক নভেল বাই জুলিয়ান পিটার্স অন দ্য লাভ সং অফ জে অ্যালফ্রেড প্রুফক। খুবই ইন্টারেস্টিং, কিন্তু উনি কিন্তু এই পুরো প্রুফকের যে কবিতাটা, পুরোটা কিন্তু গ্রাফিক নভেলের ফর্মে, পুরোটা কমিক্সের ফরম্যাটে, মানে কমিক্স এই জন্যই নয় কারণ এটা সিরিয়াস, হেন্স গ্রাফিক নভেল, পুরোটা কিন্তু এঁকেছেন। দেখো এটা দান্তের এপিগ্রাফ, সেখান থেকে শুরু করেছে let us go then you and I, when the evening is spread out against the sky like a patient etherized upon a table. পেশেন্ট যেন শুয়ে আছে, রাস্তা দুর্ধর্ষ এঁকেছে জুলিয়ান পিটার্স। ওনার একটা বইও রয়েছে ফ্রম গিলগ্যামেশ টু শেক্সপিয়ার বলে, যেখানে এপিক অফ গিলগ্যামেশ থেকে শেক্সপিয়ার পর্যন্ত বিভিন্ন নভেল, বিভিন্ন ফেমাস লিটারেচারকে উনি গ্রাফিক নভেল আঁকিয়েছে। দেখো স্ট্রিট, তুমি পুরো কবিতাটা, মানে যদি কবিতাটা পুরো পড়ো এই গ্রাফিক নভেলটার ফরম্যাটে, তাহলে তোমার কাছে মানে পুরো ভিজুয়াল ব্যাপারটা খুব স্পষ্ট হবে। দেখো স্ট্রিট দ্যাট ফলোজ লাইক এ টিডিয়াস আর্গুমেন্ট, রাস্তা এদিক ওদিক ভাবে যাচ্ছে। ও ডু নট আস্ক হোয়াট ইজ ইট, এটা হচ্ছে সেই দরজা, সেই প্রেমিকার বাড়ির দরজা যেখানে প্রুফক গিয়ে সেই ওভারওয়েলমিং কোয়েশ্চেনটা করতে চায়। এখানে উইমেন কাম অ্যান্ড গো টকিং অ্যাবাউট মাইকেল এঞ্জেলো,
সেই অ্যারিস্টটল, the yellow fog that rubs its back upon the window panes. ভালো আঁকড়া না, আঁকড়া আমার তো অসাধারণ আঁকা। সো তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার পাচ্ছি। So the yellow smoke that rubs its muzzle upon the window panes, দেখো রাবিং করছে muzzle। তো আমি এইটা তোমরা একটু দেখে নেবে, এই যে time for you and time for me and time yet for 100 decisions in decision, বলতে পারছে না, না বলা কাহিনী। বিফোর দি দেখো ফটোস্ট্যাট প্রুফক, তোমরা সব জায়গাতেই পাবে প্রুফক। এসএসসি সিলেবাসেও রেকমেন্ডেড একটা পোয়েম, খুবই ক্যানোনিক্যাল একটা পোয়েম, জে অ্যালফ্রেড প্রুফক। মানে চারিদিকে বিভিন্ন জায়গাতে যখনই পরবর্তীকালে যখন কম্পিটিটিভ এক্সাম দাও প্রুফক লাগবে। ফলে অবশ্যই আমি এটা মানে তোমাদের গুরুত্ব দিয়ে দেবো, অবশ্যই এই গ্রাফিক নভেলটা দেখো, তোমাদের ভিজুয়ালাইজেশনটা খুব ভালো হবে পোয়েমের ব্যাপারে। কারণ এই পোয়েমটা অল অ্যাবাউট ইমেজারিজ অ্যান্ড ভিজুয়ালিটি অ্যান্ড ভিজুয়াল ইমেজারিজ। ফলে তোমাকে দেখতে হবে যে সময় চলে যাচ্ছে, in a minute there is time for decisions and revisions, which minute will reverse, একবার ডিসিশন নিচ্ছি বলবো আর না বলবো না। Do I dare disturb the universe, দেখো দরজাটাকে ইউনিভার্স করে দিয়েছে, মানে পেছন দিকে তারা দেখা যাচ্ছে আর কি, ঠিক আছে। এত সুন্দর এঁকেছে, for I have known them all, already known them all, have known the evenings, mornings and evenings, evening এর একটা সেলফ, মর্নিং এর একটা সেলফ, শ্যাডো signifying various selves, the proof of mind that proof of কে এঁকেছে অনেকটা এলিয়টের মতো করে। কারণ অনেকেই বিশ্বাস করে যে ক্যারেক্টার অফ দ্য প্রুফ ইজ বেসড অন টি.এস. এলিয়ট। এই ক্যারেক্টার দিয়ে আসছিলাম, and when I am pinned and ringling on the wall in a formulated phrase, and when I am formulated sprawling on a pin, যেন কেউ পিন দিয়ে আমাকে দেয়ালের মধ্যে আটকে দিয়েছে। যেরকম ভাবে তোমরা যখন সায়েন্সের প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট করো, একটা ফ্রগকে যখন কাটা হয়, তাকে যখন পিন দিয়ে এটা দেওয়া হয়, সে pinned and ringling on that particular ড্যাশবোর্ড, সে যখন নড়াচড়া করে, সেরকমই অবস্থা এলিয়টের। and then how should I begin, আমি কেমন করে বলবো? দেখছে এই উইমেন কাম এন্ড করে দেখছে প্রুফক কি যেন, প্রুফক স্ক্রলিং অন আ পিন, বলতে পারছে না। প্রুফকের কিন্তু আসলে এটা ঘটছে না, প্রুফকের মনের মধ্যে ঘটছে। এর ফলে আমি বলছি যে দ্য পোয়েম ইজ ডিফিকাল্ট বিকজ ইট ট্রাইজ টু ক্যাপচার দ্য ইন্টারনাল মিউজিংস অফ দ্য ক্যারেক্টার, দ্য ইন্টারনাল মুভমেন্ট অফ থট অফ দ্য ক্যারেক্টার, দ্য থট অফ হিজ হেড, তার মাথার মধ্যে যেটা ঘটছে সেটাকে প্রজেক্ট করছে। বুঝতে পেরেছ? ফলে হ্যাঁ বলো বলো। ইয়েলো ফগ রেফার করছে দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্মগস। ফগ জেনারেলি কালার হয় হোয়াইট, ইয়েলো ফগ মানে হচ্ছে সেই ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিভিলাইজেশনের যে সমস্ত পলিউশন, সেই পলিউশনটা ফগটাকে পলিউট করে হ্যাজ ট্রান্সফর্মড ইটস কালার ইনটু ইয়েলো। এর ফলে একটা গ্রোয়িং আরবান সিভিলাইজেশন, চারপাশে বিরাট বড় বড় স্কাই স্ক্র্যাপার প্রথম তৈরি হচ্ছে, বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হচ্ছে, তার মাঝখানে একটা সেন্সিটিভ মানুষ যে একটা নারীর প্রেমে পড়েছে, তাকে প্রেম নিবেদন করতে চায় বা তাকে বলতে চায়। প্রেমের কথা কিন্তু একবারও প্রুফক জুড়ে বলা নেই, কিন্তু খালি একবারই বলা আছে দ্য লাভ সং অফ জে অ্যালফ্রেড প্রুফক। এবং ওভারওয়েলমিং কোয়েশ্চেন, অ্যান্ড ইন দ্য রুম দ্য উইমেন কাম অ্যান্ড গো, টকিং অ্যাবাউট মাইকেল এঞ্জেলো, অল দিস থিংস। এটা আমাদেরকে ভাবাচ্ছে এবং নিয়ে যাচ্ছে যে প্রুফক কিছু একটা বলতে চায়, এখানে কোনো একটা নারী চরিত্রকে ডিস্টার্ব করতে চায় পৃথিবীকে। এবং সেই জন্যই আমরা বুঝতে পারছি এটা একটা হয়তো এটা একটা মানে লাভ মানে এক্সপ্রেশনের কবিতা, কিন্তু এক্সপ্রেসড হচ্ছে না। ইয়েলো ফগ রেফার্স টু দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্মগস, অ্যাটমসফিয়ারটাকে প্রমাণ করছে যে মানে কোন পরিবেশে কবিতাটা লেখা হচ্ছে। বুঝতে পেরেছো? ফাইন, আমি কবিতাটা পড়িয়ে নেওয়ার পর আমি তোমাকে প্রশ্ন করবো যে তোমাদের কোথাও কোনো জায়গাতে কোনো আটকেছে কিনা। দেন হাউ শুড আই বিগিন, আমি যদি প্রথম থেকে ফর্মুলেট করে না, আমি কেমন করে শুরু করবো, কেমন করে বলবো? To spit out all the but ends of my days and ways, and how should I presume to spit out, spitting out মানে যেরকম লোকে কিছু মুখ দিয়ে বলে বা থুতু ছেটকায়, spit out all the but ends of my days and ways, দিনের শেষ, সিগারেটের যে শেষ দিকটাকে বলে but ends। এর আগেই পোয়েট তো তুলনা করেছেন in the poem Prelude, ইভিনিংকে তুলনা করেছেন উইথ দ্য এন্ডস অফ দ্য সিগারেট। সিগারেট যখন ফুরিয়ে যায়, তার যে শেষ দিকের যে আগুন জ্বলে ওটা তার সঙ্গে ইভিনিং এ কম্পেয়ার করেছে। সো
স্পিট আউট দ্য বার্ডেনস অফ মাই ডেজ এন্ড ওয়েজ, আমার দিনের, আমার জীবনের শেষ দিকের কথা, আমার জীবন যেন ফুরিয়ে আসছে, আমি কেমন করে বলবো, কেমন করে প্রিজিউম করব, কেমন করে ধরবো। and I have known the arms already. বারবার এই পার্টিকুলার পোয়েমের মধ্যে প্রচুর there are synecdochic imageries, metonymies and synecdoches. Do you know what is metonymy and what is synecdoche? আমরা একটু দেখে নিই what is a metonym and what is synecdoche. এই দুটো figure of speech literary device তোমরা অলরেডি পড়েছো। So basically synecdoche is a figure of speech referring to when a part of something is used to refer to the whole. Part of something is used to refer to the whole. For example, আমি বলছি the 50 hands are working in a factory, তার মানেটা কি 50টা হাত কাজ করছে, মানে 25টা মানুষ কাজ করছে। তো এই পার্টিকুলার জায়গাতে কিন্তু এই পার্টিকুলার পোয়েমে কিন্তু আমরা প্রচুর এই synecdoche পাবো। পার্ট ফর দ্য হোল, হাতের কথা বলছে, মানুষটার কথা বলছে না, কারণ প্রুফকের হেড সেই মুহূর্তে সাইকোলজিক্যাল মিউজিং অফ দ্য প্রুফক সেই মুহূর্তে সেই লেডির হাতের মধ্যে আটকে রয়েছে, তার বাইরে যাচ্ছে না। সো অ্যান্ড আই হ্যাভ নোন দ্য আর্মস অলরেডি, আমি আর্মগুলোকে চিনি, একজনের আর্ম নয়, আর্মস, সমস্ত লেডির আর্ম। অর্থাৎ সেই সময়ে দাঁড়িয়ে প্রুফক সমস্ত অ্যারিস্টোক্রেটিক লেডিকে, তার মধ্যে নিজস্ব বিলাভেডও রয়েছে, প্রত্যেককে একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে ফেলছে। সেখানে অনেককে প্রুফককে বলে মিসোগিনিস্ট পোয়েম, কারণ মানে সবাইকে ব্র্যাকেটাইজ করার চেষ্টা করছে, পেট্রিয়ার্কাল ডক্ট্রিনকে সামনে আনছে খানিকটা, অনেকে বলে এটা। অ্যান্ড কারণ সমস্ত নারী তো এক নয়। অ্যান্ড আই হ্যাভ নোন দ্য আর্মস অলরেডি, নোন দেম অল, আর্মস দ্যাট আর ব্রেসলেটেড হোয়াইট অ্যান্ড বেয়ার, এমন আর্ম দ্যাট আর হোয়াইট, সাদা, symbolize anemic quality of the woman, the lack of the sensitivity on the part of the woman, and bare কিন্তু ব্রেসলেট রয়েছে, naturally it subscribes to a form of financial robustness, ক্ষমতা রয়েছে। but in the lamplight, down with light brown hair, মুখ দেখা যাচ্ছে না, in the lamplight, down with light brown hair দেখতে পাচ্ছি। is it perfume from a dress, যে গন্ধটা পাচ্ছি সেটা কি কোনো ড্রেস থেকে আসছে? that makes me so digress. Digression মানে কোনো একটা বিষয়ে চিন্তা করতে গিয়ে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে বলা, তাকে বলা হয় digression, D-I-G-R-E-S-S. so digress means allusions, কোনো কিছু অন্য কিছু নিয়ে বলা। মানে দেখে নেব, digress means leave the main subject temporarily in speech or writing, main subject বাদ দিয়ে মানে অন্য বিষয় নিয়ে বলা, অন্য বিষয়ের অবতারণা করা, তাকে বলা হয় digression. সো এই যে গন্ধটা অফ দ্য পারফিউম, এটাকে আমাকে ডাইগ্রেশন করছে। দেখো প্রুফক কিন্তু একটা সাবজেক্টে একবারও থাকছে না, হঠাৎ করে রাস্তা, টিডিয়াস আর্গুমেন্ট, তার আগে বলেছে অ্যাবাউট দ্য Michelangelo women come and go, my morning coat, collar mounting up to my collar into the chin, পিনের কথা বলেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে উইমেনের আর্ম, ড্রেস, পারফিউম, কনস্ট্যান্ট থটটা মুভ করছে। arms that lie along a table or wrap about a shawl, এমন আর্ম যেটা টেবিলের মধ্যে পড়ে থাকে, আর্ম অনেক সময় টেবিলে থাকে, প্রুফকের ইচ্ছে করছে তো সেটাকে ধরার, আর wrap about a shawl, সঙ্গে সঙ্গে সেই আর্মটা হয়তো শালকে র্যাপ করছে। শাল again symbolizing aristocratic society. and should I then presume, তখন কি করবো? and how should I begin, আমি কেমন করে শুরু করবো, বলবো কেমন করে, হাতটা ধরবো নাকি মুখে বলবো, কিভাবে বলা শুরু করবো? how should I tell my overwhelming question, আমি আমার ওভারওয়েলম করে দেওয়ার মতো প্রশ্নটা, কথাটা কিভাবে বলবো, কিভাবে বলবো জানে না প্রুফক, কিভাবে বলবে। So প্রুফকের যে কনফিউশন, ইন্টারনাল কনফ্লিক্ট, ইট সাজেস্ট দ্য কনফ্লিক্ট অফ দ্য মডার্ন ম্যান। একটু ভালোভাবে ভাবলে তোমরাও বুঝতে পারবে, তোমরাও নানা সময়ে জীবনের বিভিন্ন প্রান্তে এই দ্বন্দ্বে ভোগো বা ভুগেছো, যে কি করবে, কি নিয়ে ভাববে, এখন কি করা উচিত, তোমরা বুঝতে পারো না। এই যে ইটারনাল কনফ্লিক্ট এন্ড ডিলেমা, এটা মানে মুখে ভাষা দিয়ে বলা খুব মুশকিল, এটা যে বোঝে সেই বুঝতে পারে। এটা হচ্ছে সেন্সরি কোয়ালিয়া, QUALIA. I have repeatedly talked about this word. What is sensory qualia?
Anyone? কে বলতে পারবে what is sensory qualia? Qualia is basically a subjective phenomenal properties of the human experience, আমাদের অভিজ্ঞতার পাঠ, যেটা কেবলমাত্র একটা মানুষেরই নির্দিষ্টভাবে হতে পারে। It refers to the conscious human experience. Qualia example, taste of the wine. ওয়াইনের স্বাদ আমার ভালো লাগতে পারে, শুভর খারাপ লাগতে পারে। ফর এক্সাম্পল দ্য এক্সপিরিয়েন্স অফ দ্য ইভিনিং স্কাই, আমার অন্যরকম লাগতে পারে, আমার ইভিনিং স্কাইয়ের কালার রেডিশ লাগতে পারে, সৃজনী বা দিশার পিঙ্কিশ লাগতে পারে। এই যে প্রত্যেকটা মানুষের কিছু যন্ত্রণা, পেটের যন্ত্রণা হিউজলি ডিফার করে, কারোর কটকট করে, কারোর ঝনঝন করে, মাথা যন্ত্রণা। এই যে হেডেক বা পেইন ইন দ্য গাটস, এই যে প্রত্যেকটা কনসিয়াস হিউম্যান এক্সপিরিয়েন্স আলাদা হয়। প্রুফক এখানে আলাদা সেন্সরি কোয়ালিয়ার কথা বলছে। সে সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এক্সপিরিয়েন্স করছে, যেটা হয়তো অন্য কোনো মানুষ করবে না, সে যেটা করছে সেটা তোমাকে রিডারদেরকে বলছে। Shall I say, আমি কি বলবো, I have gone at dusk to narrow streets, আমি রাস্তার মধ্যে বেরিয়ে পড়েছি ন্যারো ডাস্ক স্ট্রিটে, অন্ধকার রাত্রিতে, and I watch the smoke that rises from the pipes, এবং সেই সমস্ত মানুষ মানে রাইজেস ফ্রম দ্য পাইপস মানে কিছু স্পেসিফিক মেল বিইংদেরকে বোঝাচ্ছে, মানে যারা রাত্রেবেলা ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে স্মোক করে। কারা করে? ডেফিনেটলি খুবই ফাইন্যান্সিয়ালি রোবাস্ট লোকজন করে, কিন্তু তারাও করে যারা অ্যাংজাইটি স্ট্রিকেন। তাহলে এখানে প্রুফক যেটা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন সেটা হচ্ছে যে ফাইন্যান্স, মনিটারি স্ট্রেংথ মানে সবসময় এই নয় যে তুমি কমপ্লিটলি ফ্রি। এই যে and you watch the smoke that rises from the pipes of lonely men in short sleeves leaning out of windows. রাত্রিবেলা জানলা দিয়ে বেরিয়ে এই হেডসগুলো দেখতে পাচ্ছি আমরা, তারা স্মোকিং পাইপস, তাদের অ্যাংশাস লাইফের কথা এখানে প্রুফক বলছে। অফ লোনলি মেন, প্রুফক নিজের কথা বলছেন, অফ লোনলি মেন ইন short sleeves leaning out of windows। বলেই বিখ্যাত কথা 5 নম্বরের প্রশ্নে পড়ে, 2 নম্বরের প্রশ্ন করতে পারে। প্রুফক নিজেকে একটা মেরিন অ্যানিমেলের সঙ্গে কম্পেয়ার করছে। ফেমাস লাইন্স, এই কবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফেমাস লাইন, আই শুড হ্যাভ বিন আ পেয়ার অফ র্যাগেড ক্লজ স্কাটলিং অ্যাক্রস দ্য ফ্লোরস অফ দ্য সাইলেন্ট সিজ। মনে হচ্ছে কেন? কি করবে জানে না। আই শুড হ্যাভ বিন আ পেয়ার অফ র্যাগেড ক্লজ, আমার হওয়া উচিত ছিল আ পেয়ার অফ র্যাগেড ক্লজ। র্যাগেড মানে উঁচু নিচু, ক্ল, ক্ল মানে নোক, যে নোক সমুদ্রের মধ্যে তলায় গিয়ে স্কাটলিং দ্য ফ্লোরস অফ দ্য সাইলেন্ট সিজ, সমুদ্রের ফ্লোর গুলোকে উথালি পাথালি করবে, সমুদ্রের ফ্লোরে নোকটাকে ঘষতে চায়। বুঝতে পারছো? মনের যে কনফ্লিক্ট মোমেন্ট, যে দ্বন্দ্ব, সেটা এক্সপ্রেস করছে এরকম ভাবে। নিজেকে একটা মেরিন অ্যানিমেলের সঙ্গে, অনেকে বলে ক্র্যাবের সঙ্গে বা একটা অক্টোপাসের সঙ্গে কম্পেয়ার করছে নিজেকে। I should have been a pair of ragged claws scuttling across the floors of the silent seas. Prufok reduces himself to an animal lived in and alone. মানুষ নয়, একজন অ্যানিমেল হিসেবে কম্পেয়ার করছে। অ্যালোন, শেল্টার্ড অ্যাট দ্য বটম অফ দ্য ডার্ক ওশান, সমুদ্রের সব থেকে গভীর জায়গাতে খুব কম অ্যানিমেল সার্ভাইভ করতে পারে। কচ্ছপ, অক্টোপাস, ক্র্যাব, এরকম কয়েকটা অ্যানিমেল ছাড়া সার্ভাইভ করতে পারে না। An astute reader might point out that his existence as it is expressed in the poem is not much different, but for one thing Prufok's awareness of his own loneliness is what causing him torment. An animal at the bottom of the ocean is comparing himself with an animal at the bottom of the ocean scuttling the floors of the silent seas. An inanimate object like a pair of ragged claws would not be aware and therefore would not be insecure and would not be shy. দেখো ভালো করে দেখলে বুঝবে এখানে কোনো অ্যানিমেলের কথা না বলে a pair of ragged claws এর কথা বলছে। এটাও একটা এক্সাম্পল অফ দ্য সিনেকডকি, যে describing the part rather than the whole। এখানে ছবিটা দারুণ লিখেছে, scuttling across the floors of the silent seas। যেখানে কোনো সাউন্ড পৌঁছয় না সেখানে ক্ল দিয়ে ফ্লোরটাকে, সি ফ্লোরটাকে ধ্বংস করছে, গিয়ে তার ক্লয়ের দাগ রয়ে গেছে। বেশ, মুভ করছি পোয়েমে। প্রুফকের মনের অবস্থাটা তাহলে তোমরা মোটামুটি বুঝতে পারছো আশা করছি। তোমাদেরকে আমি এই পোয়েমের যে স্পিরিটটা, আমি বারবারই বলি যে লিটারেচারের মানে বোঝানোর ক্ষমতা আমার নেই, কারণ মডার্নিস্ট সাহিত্যের মানে হয় না। ভিক্টোরিয়ান সাহিত্য, রোম্যান্টিক সাহিত্যের তো মানে, এটার মানে কি আমি হয়তো বলতে পারবো,
কিন্তু আমি সত্যিই বলতে পারবো না যে একটা মডার্ন লিটারেচার যেগুলো খুবই মাল্টিফেরিয়াস ইন্টারপ্রিটেশনের কথা বলে, তার যে কি মানে হতে পারে আমার পক্ষে বলাটা খুব কঠিন। ইটস ডিফিকাল্ট টু সাবস্ট্যান্সিয়েট, বাট হোয়াট আই ক্যান ডু, আমি তোমাদের কি স্পিরিটটা, মানে যে স্পিরিটটা প্রুফকের মধ্যে রয়েছে সেটা আমি তোমাকে সামনে আনতে পারি। তোমরা হয়তো খানিকটা প্রুফকের চিন্তা ভাবনাকে বুঝতে সচেষ্ট হবে। So, and the afternoon, the evening, sleep so peacefully, smoothed by long fingers, asleep, tired, or it malingers. Malingers মানে একটু দেখে নিই আমরা। What's the definition of being malinger? Malinger means pretend to be ill in order to escape duty on work or what. শরীর ভালো নয় বলে যদি কেউ ডিউটি এবং ওয়ার্কটাকে প্রিটেন্ড করে এসকেপ করার, যে আজকে আমার ইচ্ছে নেই কাজে যাওয়ার। সো কি দেখেছে প্রুফক বলছে আই হ্যাভ সিন দ্য আফটারনুন এন্ড দ্য ইভিনিং, দেখেছি আফটারনুন ইভিনিং স্লিপ সো পিসফুলি, আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে, ধরতে পারছি না সময়কে, এত তাড়াতাড়ি সময় যাচ্ছে। স্মুথ বাই লং ফিঙ্গার্স, মানে বড় বড় আঙুলের উপর দিয়ে। স্লিপ টায়ার্ড অর ইট ম্যালিঙ্গার্স, এমনও হয়েছে ইভিনিং বা আফটারনুন তারা অসুস্থ বোধ করেছে, বলেছে না না তাড়াতাড়ি চলে যাই, আজকে আমি আর ডিউটিটা করবো না। অর্থাৎ সময়ের যে তাড়াতাড়ি বয়ে যাওয়া তার কথা এখানে বলছে। দেখো কি ইমেজারি ইউজ করেছে, ভয়ঙ্কর ইমেজারি, যে টায়ার্ড হয়ে অ্যাসলিপ হয়ে সন্ধেবেলা তাড়াতাড়ি রাত্রেই হয়ে গেছে। অর ইট ম্যালিঙ্গার্স, যেন সন্ধেবেলা নিজের ডিউটি করতে চাইছে না। সন্ধ্যের থেকে ডিউটি রয়েছে, যে 6টা থেকে 8টা হচ্ছে সন্ধে, 6টা থেকে 8টা 2 ঘন্টা সময়, তারা যাকে 8 ঘন্টা দিয়ে শেষ করে দিয়ে চলে গেল কাজ। Stretched on the floor here beside you and me, তোমার আমার পাশে, ইভিনিং মর্নিং আফটারনুন শুয়ে আছে ফ্লোরের মধ্যে। বলি আবার অন্য থটে চলে গেছে, should I after tea and cakes and ices have the strength to force the moment its crisis? আমি কি এই সমস্ত চা কফি কেক আইস এগুলো খাওয়ার পরে যে ওভারওয়েলমিং কোয়েশ্চেন, যে ফাইনাল মোমেন্ট অফ ক্রাইসিস, সেখানে কি আমার স্ট্রেংথটাকে নিয়ে যাব? আমি কি আমার সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে বলে দেবো আমি যা বলতে চাই? But do I have wept and fasted, wept and prayed? যদিও আমি কেঁদেছি and fasted symbolizes some form of religious ritual, যেটা অনেকে ইস্টার স্যাটারডেতে করে ফাস্টিং। বিভিন্ন ইসলামিক অ্যান্ড খ্রিস্টান রিলিজিয়ানে, অবশ্যই হিন্দু রিলিজিয়ানে ফাস্টিং এর কথা রয়েছে। এখানে এলিয়াট এখানে রিলিজিয়াস অ্যালিউশনের কথা না, এখানে একটা স্যাক্রিফাইসের কথা বলছেন, নিজের জন্য স্যাক্রিফাইসের কথা বলছেন, নিজের ভালোবাসার জন্য। I've wept and fasted, wept and prayed, প্রার্থনা করেছি। Do I have seen my head, যদি আমি দেখেছি আমার মাথাটাকে, grown slightly bald, through in upon a platter। আমরা কি নিজের মাথা দেখতে পাবো এক্সেপ্ট মিরর? দেখতে পাবো না বোধহয়। ফলে কি করে দেখলো যে আমার মাথাটাকে brought in upon a platter? প্ল্যাটার মানে তোমরা দেখেছো কোনোদিন প্ল্যাটার? ফর এক্সাম্পল কাবাব প্ল্যাটার, যেখানে আমি অনেকগুলো কন্টিনেন্টাল ডিশ বা কাবাবকে আনছি প্ল্যাটারের মধ্যে। আমি আমার নিজের মাথা, আমি কালকে একটা ইনস্টাগ্রামে একটা পোস্ট করেছি আমার নিজের মাথাটাকে কেটে আর কি। তো কেউ দেখে থাকলে দেখেছো হয়তো। তো মানে প্রুফক যেন অ্যাজ ইফ নিজে এই পুরো ব্যাপারটাকে ভিজুয়ালাইজ করার চেষ্টা করছে, যে আমার নিজের মাথাটাকে যেন কেটে চলে এসছে। দেখাই, কি বলছো? ক্যাপশনটা ওই ওই আমাদের অনুপমের গান তোমার মনের ভেতর যাই, চামড়া পোড়ার গন্ধ পাই, ওটা থেকে নিয়েছি। তো দিস ইজ এই যে এই যে আমি দেখেছি আমার মাথাটা আছে, এই যে দো আই হ্যাভ সিন মাই হেড গ্রোন সাইডলি ব্যাল্ড ব্রট ইন আপন আ প্ল্যাটার, এই যে মাথাটাকে আনছে। বুঝতে পারছো মানুষের এই আই এম নট আ প্রফেট অ্যান্ড হিয়ার ইজ নো গ্রেট ম্যাটার, নিজের মাথাকে নিজেকে দেখছি। দাঁড়াও আমি আমার ছবিটাকে একবার দেখাবার চেষ্টা করি, যারা ইনস্টাগ্রামে নেই আমার প্রোফাইলে, মানে যদিও ইটস মিয়ারলি জাস্ট আ ফটো ওয়ার্ক, এটা ফাইনাল এডিটেড ভার্সনটা নয়, কিন্তু আমি দেখাতে চাই।
দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার পাচ্ছি। বিজার, খুবই অদ্ভুত। অনেকে বলতে পারে স্যার এটা কেন করেছেন, আমার অনেক ছাত্রছাত্রী বলে সব ফালতু জিনিস, কিন্তু মানে আমি জাস্ট মানে আমার থটের এক্সপ্রেশনটাকে একটু দেখালাম। এটাকে আলাদা আলাদা করে শ্যুট করেছি। প্রথমে তো এইটাকে আলাদা করে শ্যুট করতে হয়েছে, এই মানে মাংস, তারপরে এই ছুরিটাকে কিনতে হয়েছে, বাড়িতে ছিল না, টমেটো, এগুলোকে আলাদা করে শ্যুট করলাম। তারপরে নিজে শুয়েছিলাম, শুয়ে এরকমভাবে শ্যুট করেছে আর কি, ঠিক আছে? এরকম অনেকগুলো শ্যুট করেছি, করার পরে ফাইনালি এইটা এসছে। তারপরে এখান থেকে মাথাটাকে কাটতে হয়েছে, পরে এটাকে এক্সটেন্ড করেছে, করে ওখানে বসিয়েছি। কমেন্ট করেছিল হরিবল বাট ক্রিয়েটিভ। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা আমাদের সুনিতা করেছে, ও আমাদের 6 সেমিস্টার। বেশ, তাহলে রিটার্ন করছি। আমি এই ইমেজারিটা বলার জন্য টেকেন রিকোর্স টু my photo on the Instagram, so I'm returning here. Yes, and I am not prophet, and here is no great matter. আমি কোনো প্রফেট নই বলে আমার মাথাকে মানে এখানে সমস্ত ধরনের নিজেকে প্রফেট বলার যে চেষ্টা সেটা কিন্তু রয়েছে। আমি প্রফেট বারবারই, যেগুলো ও বলছে আমি না, এটা আমি নই। আই এম নো প্রিন্স হ্যামলেট, নট আই এম মেন্ট টু বি। আমি প্রিন্স হ্যামলেট নই, আমি প্রিন্স হ্যামলেট হতেও চাই না। যেটা দিয়ে ও না বলছে জোর দিয়ে, সেটাই হয়তো সে হ্যামলেটের মতো কিন্তু বারবার প্রোক্যাস্টিনেট করে। প্রুফ অফ, and I am no prophet, নিজেকে তো প্রফেট ভাবে। and here is no great matter. I have seen the moment of my greatness flicker. আমি আমার নিজের মোমেন্ট অফ গ্রেটনেস, আমার মধ্যে যে ভয়ঙ্কর ক্ষমতা, যে এফিসিয়েন্সি দেখেছি, আমার মোমেন্ট অফ গ্রেটনেস ফ্লিকার করতে, জ্বলতে দেখেছি, ইগনাইট করতে দেখেছি। and I have seen the eternal footman hold my coat and sneaker, and in short I was afraid. Eternal footman, any idea who is eternal footman? খ্রিস্টানিটিতে বলে যে যখন তুমি হেলে যাও, দান্তে বলেছিল, যখন ধরা যাক সৃজনী বা শুভব্রত বা ধরা যাক পৌলমী যদি কোনোদিন নরকে যায়, তাদেরকে ড্রেস চেঞ্জ করতে হবে। তাহলে যে জামা কাপড় পরে এসছে সেই জামা কাপড় পরে নরকে যেতে পারবে না। নরকে যাওয়ার দ্বারে একজন ইটার্নাল ফুটম্যান আছে, যেটা কথা তোমরা খানিকটা পোর্টারের কথা পেয়েছো ম্যাকবেথের অ্যাক্ট 2 সিন 3। পোর্টার বলছে যে ইজ দেয়ার এনিবডি আউট দেয়ার ইন্টারসেকশনে। অ্যাকচুয়ালি একটা ফুটম্যান থাকে, যে তুমি যখন নরকে ঢুকবে তোমাকে ড্রেস চেঞ্জ করিয়ে নরকের মধ্যে ঢোকাবে। সো এখানে বলছে I have seen the eternal footman hold my coat and sneaker. আমার কোট এবং স্নিকারটাকে ধরে দাঁড়িয়ে আছে, আমি দেখেছি। জুতোটা খুলছি নরকে যাওয়ার আগে, আর ওরা আমার কোট আর স্নিকার মানে মাই শু ধরে দাঁড়িয়ে আছে। অ্যান্ড ইন শর্ট আই ওয়াজ অ্যাফ্রেড, আমি নরকে যেতে ভয় পাচ্ছিলাম। নরকে যেতে ভয় পাই, আমি প্রপোজ করতেও ভয় পাই, আমি আমার নিজের ভালোবাসার এক্সপ্রেস করতেও ভয় পাই। And would it have been worth it after all? এটা কি সত্যি worthwhile হবে? After the cups, the marmalade, the tea. What is marmalade? Anyone? Marmalade কি কেউ বলতে পারবে? Marmalade is a form of, স্যার কোনো পাত্র মনে হয়। না না না, আরেকটু। Marmalade is a form of orange jam. It's called marmalade. See, this is marmalade. It's a fruit preserved from the juice and peel of the citrus fruits. অনেক ক্ষেত্রে অরেঞ্জ দিয়ে তৈরি করা যে জ্যাম তাকে মার্মেলেড বলে। So the cups, the marmalades, যেখানে অরেঞ্জ জ্যাম বা জেলি লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, মানে এগুলো প্রত্যেকটি সিম্বলাইজ করছে এই অ্যারিস্টোক্রেটিক সোসাইটির যে চারপাশের পরিবেশটা, এই অ্যাটমসফিয়ারটা, যেটা একটা ক্লস্ট্রোফোবিয়া ক্রিয়েট করছে রুফকের মনের মধ্যে। After the cups, the marmalades, the tea, among the porcelain vase, তোমরা জানো যে পৃথিবীর অন্যতম দামি চায়না ভেস, among some talk of you and me, এর মধ্যেই তোমার এবং আমার কথা চলছে। Would it have been worthwhile to have beaten off the matter with a smile? পুরো হাসি দিয়ে পুরো জিনিসটাকে ছেড়ে দিলাম। এরকম হতে পারে যে আমি পুরো বললামই না, হ্যাঁ ভালো আছেন, হ্যাঁ ভালো আছি, ঠিক আছে ভালো থাকবেন, তাহলে ভালো থাকিস, এলাম। এটা কি সম্ভব যে টু বিট অফ দ্য ম্যাটার উইথ এ স্মাইল, হেসে দিয়ে বেরিয়ে গেলাম, বললামই না। টু হ্যাভ স্কুইজ দ্য ইউনিভার্স ইনটু আ বল, কিন্তু মনের মধ্যে ইচ্ছে করছে গোটা পৃথিবীকে একটা বলের মতো করে স্কুইজ করি, রাগে দুঃখে। টু স্কুইজ দ্য ইউনিভার্স, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে একটা বলের মতো করে নিয়ে
উড়িয়ে দিই। To have squeezed the universe into a ball, to roll it towards some overwhelming quest. বোরিং করে, বোরিং এ দেখেছো যে একটা বলকে ছুঁড়ে দিল, গিয়ে অনেকগুলো ছোট্ট ছোট্ট ডান্ডাতে গিয়ে লাগলো, গিয়ে লেগে ডান্ডাগুলো উড়ে চলে গেল, দেখেছো তোমরা কি কোনো ইমেজারি অফ দ্য বোলিং, বোরিং যে গেমটা, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার দেখেছি। রাইট? তো সেরকমই ইচ্ছা করছে ইউনিভার্সটাকে বলের মতো করে স্কুইজ করে গড়িয়ে দিতে। To roll it towards the overwhelming question, এই প্রশ্নের দিকে বলতে চাই, টু সে, কি বলতে, I am Lazarus. Lazarus কে আমি বলেছিলাম প্রথম ক্লাসে, Lazarus is a Christian mythological character who returned into from the world of the dead. Lazarus of Bethany. Biblical narrative of the Lazarus clearly says that is the subject of a prominent sign of the Jesus in the Gospel of John. He rises from the world of the dead. Acts again. Period of apparent raising of the Lazarus. এইটাই is a miracle of Jesus recounted only in the Gospel of John, যেখানে সে মৃত্যু থেকে ফিরে এসেছে, তার এন্টমমেন্ট থেকে 4 দিনের মাথাতে সে রাইজ করেছিল। এই হচ্ছে দ্য মিথ অফ দ্য লাজারাস। আমি লাজারাস, আমি মৃত্যু দেখেছি। মৃত্যু দেখেছে এরকম কেউ তো নেই, আমাদের মধ্যে কেউ নেই, পৃথিবীতে কেউ নেই যে মৃত্যু দেখে আবার ফিরে এসছে। ডেথ ইজ অ্যান আনট্রডেন স্পেস, যেটা আমরা জানি না সেটা কি, কোথায়। It's an untrodden, unexplored territory. But proof of coach, I am Lazarus, আমি মৃত্যু দেখেছি। Come from the world of dead, আমি বলতে চাই, I am Lazarus, come from the world of dead, আমি মৃত্যু থেকে এসেছি, মৃতদের জগৎ থেকে এসেছি, আমি মৃত্যু উপত্যকা থেকে এসেছি। Come back to tell you all, তোমাদের সবাইকে বলতে এসেছি, আমি বলতে চাই, I shall tell you all, আমি তোমাদের সবাইকে বলবো, if one setting a pillow by her head, কি বলবো? তখনই সঙ্গে সঙ্গে একটা আয়রনিক রিভার্সাল, তখনই কেউ একটা হয়তো মাথায় বালিশটাকে নড়িয়ে বলবে, কোন একজন অ্যারিস্টোক্রেটিক লেডি, if one settling a pillow by her head should say, that is not what it meant at all, that is what it not meant at all, এটার মানেটা এটা নয়, এইটা তো বলে কোনো লাভ নেই। আমি বলতে চাই যে আমি মৃত্যু দেখেছি, আমি বলতে চাই আমি তোমাদের থেকে অনেক বেশি জানি, আমি দেখেছি পৃথিবীতে অনেক বেশি, কিন্তু বলতে পারছি না। হয়তো কেউ বলবে, আমি ভেবে নিচ্ছি, কেউ বলবে যে that is not what it meant at all, that is not what it meant at all. And I have seen the eternal footman hold my coat and sneaker, and in short I was afraid. And would it have been worth it after all, after the cups, the marmalade, the tea, ছবিগুলো দেখাচ্ছে অসাধারণ, would it have been worthwhile to have beaten off the matter with a smile, হেসে দিলাম, to have squeezed the universe into a ball, to roll it towards some overwhelming question, ছুঁড়ে দিলাম। I am Lazarus, come from the dead, come back to tell you all, বলতে এসেছি, I shall tell you all, বলবো, এরা সময় তাকাচ্ছে, হাসছে। If one settling a pillow by your head should say, that is not what I meant at all, that is not what it meant at all. And would it have been worth it after all, would it have worth it all after the sunsets and the dooryards and the sprinkled streets, after the novels, after the teacups, after the scarts that trail along the floor, বলছে এত কিছুর পরে, দেখো ছবিগুলো একবার দেখে নাও, তারপর টেক্সটটা দেখে বলছি, এত কিছুর পরে এটা কি ওয়ার্থ ওয়াইল হবে? কিসের পরে? আফটার দ্য সানসেটস এন্ড দ্য ডোরিয়ার, এগুলো প্রত্যেকটাই সিম্বল, কিসের সিম্বল? অ্যারিস্টোক্রেটিক সোসাইটির সিম্বল, যেখানে প্রুফক গিয়ে এই ওভারওয়েলমিং কোয়েশ্চেনটা করতে চাইছে। তারা সানসেট দেখে, ডোরিয়ার বাড়ির সামনে, স্প্রিঙ্কল স্ট্রিটের মধ্যে, এখানে রাস্তায় জল ফেলা হয়, পরিষ্কার করে, সব জায়গায় করা হয় না, খুব ভালো ভালো জায়গায় করা হয়। আফটার দ্য নভেলস, আফটার দ্য টি কাপস, নভেল পড়ার পরে, টি কাপটা ঠিক জায়গায় রাখার পরে, আফটার দ্য স্কার্ট দ্য ট্রেল অ্যালং দ্য ফ্লোর, এই স্কার্ট কারা পরে? যারা অ্যারিস্টোক্রেটিক সোসাইটির লেডিরা, যে স্কার্টটা পুরো উইল ট্রেল অ্যারাউন্ড দ্য ফ্লোর জুড়ে স্কার্টটা যাবে আস্তে আস্তে ঘষতে ঘষতে। Is it impossible to say just what and this and so much more? দেখো তো এই ছবিটার মধ্যে পুরোটাই দেখানো যে স্কার্ট ঘষতে ঘষতে যাচ্ছে, টি, আফটার দ্য নভেলস বই, আফটার দ্য সানসেট রাস্তার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। Brilliant imagery, absolutely. It is impossible to say
জাস্ট হোয়াট আই মিন, এটা বলাটা খুব মুশকিল, যেটা আমি মানে এটা আমি মনে মনে ভাবলাম। It's impossible. It's almost impossible for me to express all these thoughts. But as if a magic lantern, দুর্ধর্ষ মেকানি, as if a magic lantern, একটু মনে মনে দেখো, তারপরে ছবি দেখাবো, threw the nerves in patterns on a screen. যেন কোনো ম্যাজিক ল্যান্টার্ন, যদি আমার পিছন দিকে একটা এক্স-রে মেশিন থাকতো, যেটা ম্যাজিক ল্যান্টার্নের মতো, যেটা এক্স-রে তো হাড় দেখা যায়, যদি আমার শুধুমাত্র নার্ভগুলো দেখা যেত, আমার পুরো যে কমপ্লেক্স সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম, যে মেশিনারি, সুষুম্না কাণ্ড, আমার ব্রেন, পেছন থেকে লাইট রিফ্লেক্ট করবে, আমি আমার শুধুমাত্র ডেনড্রাইট, অ্যাক্সন, সেগুলো দেখে আমার নার্ভের মুভমেন্ট যদি আমি দেখতে পেতাম। As if a magic lantern threw the nerves in patterns on a screen. নার্ভের তো প্যাটার্ন থাকে, প্যাটার্নটা কেন আমি টিভিতে প্রজেকশন মেশিনে দেখতে পাচ্ছি, নিজের নার্ভের প্যাটার্ন, যেন পেছন থেকে আমার যে ওয়েভলেন্থ, নার্ভের যে ওয়েভলেন্থ, কেউ ম্যাজিক ল্যান্টার্ন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে, আমি নিজেই দেখতে পাচ্ছি প্রজেক্টর মেশিন দিয়ে। এলিয়ট অসাধারণ কবিতা লেখা, আমি সত্যি এলিয়টের মতো এরকম পাওয়ারফুল কবিতা লেখার ল্যাঙ্গুয়েজ আর কোনো মডার্নিস্ট লেখকদের মধ্যে সত্যিই পাইনি। মেনি পিপল সেড দ্যাট ইয়েটস ইজ আ গ্রেটার পোয়েট দ্যান এলিয়ট, অনেকেই বলে ইজরা পাউন্ড ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট, বাট এলিয়ট মানে পাগল করে দেয়। মানে যখন আমি তোমাদের মতো বয়সে, তোমাদের থেকে একটু বেশি বয়সে আমি প্রভাব পড়েছি, আমি যখন প্রথমবার পড়ি আমি সত্যি অবাক হয়ে যাই যে যে কোনো একটা মানে সাধারণ মানুষের যে মনের অবস্থা, যে কোনো মানে সময়ের যে মনের যে কনফ্লিক্ট, ডিলেমা, সেটা কিভাবে প্রেজেন্ট করেছে, লজিক্যাল প্যাটার্নে তো চলে না, সেটা এত সুন্দর ব্রিলিয়েন্টলি প্রজেক্ট করেছে, সত্যি ভাবা যায়। Would it have been worthwhile in one settling a pillow or throwing off a shawl? তখন হয়তো আমি যখন নিজের নার্ভ দেখতে পাচ্ছি, তখন হয়তো কেউ কেউ নিজের পিলোটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল বা শালটাকে খুলে ফেললো। And turning toward the window should say, এবং উইন্ডোর দিকে তাকিয়ে হয়তো বলবে, that is not at all, that is not what I meant at all. না, আমি এটা তো মানে করিনি, তুমি এটার মানে ভুল বুঝেছো। That is not it at all, that is not what I meant at all. অর্থাৎ তুমি মিসরিড করেছো আমার ফিলিংকে, তুমি ভেবেছো হয়তো যে আমি তোমার ভালোবাসায় পড়েছি, কিন্তু ইটস নট আ মিউচুয়াল লাভ, দ্যাটস হোয়াট আই ইট নট মেন্ট অ্যাট অল, এটা কিন্তু মানে তুমি ভুল করেছো। It is impossible to say just what I mean, but as if a magic lantern flew the nerves in the patterns of the screen. আগের ছবিটাই প্রজেক্ট করে দেখাচ্ছে। Would it have been worthwhile in one settling a pillow or throwing off a shawl? ওরা হয়তো কেউ বলবে, that is not what I meant at all. বলে তাকাবে আকাশের দিকে, অন্ধকার আকাশ, বলে সেই বিখ্যাত উক্তি যেটা খুবই ফেমাস লিটারেচারে, no, I'm not Prince Hamlet, nor was meant to be. আমি প্রিন্স হ্যামলেট নই, আমি প্রিন্স হ্যামলেট নই, আমি প্রিন্স হ্যামলেট হতেও চাইনি। I'm not an attendant lord, one that will do to swell a progress, start a scene or two. হ্যামলেটের মধ্যে একটা বিখ্যাত ড্রামা উইদিন এ ড্রামা আছে, প্লে উইদিন এ প্লে আছে। তোমরা কি জানো কি আছে? Anyone who have read Hamlet? Anyone? There is a famous play within a play in Hamlet. It's called Mousetrap, যেখানে গল্পের একেবারে শেষের দিকে হ্যামলেট উপস্থিত হয়েছে এবং ওই পার্টিকুলার জায়গাটাতে সে প্ল্যান করেছে নিজের কাকাকে মারবে, এটা নাটকের মধ্যে দিয়েই মারবে, ঠিক আছে? বিকজ হি নোজ দ্যাট হিজ আঙ্কেল হ্যাজ অ্যাকচুয়ালি মার্ডার্ড হিজ ওন ফাদার। তো এই মতো অবস্থায় দাঁড়িয়ে তো সে একটা নাটক করবে, সেই নাটকের মধ্যে থেকে দাঁড়িয়ে একটা মানে একটা অ্যারো দিয়ে, একটা পয়জনাস অ্যারো দিয়ে হি উইল মার্ডার হিজ ওন আঙ্কেল। বাট সেটা করতে গিয়ে এত দেরি করে ফেলবে যে তার আঙ্কেলও তাকে মেরে দেবে, সেও তার আঙ্কেলকে মারবে, দুজনেই দুজনকে মেরবে। মানে দ্য ড্রামা হ্যামলেট এন্ডস উইথ দ্য ডেথ অফ দ্য হ্যামলেট, দ্য ডেথ অফ অলমোস্ট অল দ্য ক্যারেক্টার্স। অনেকগুলো চরিত্রই মারা যাবে, হ্যামলেটের নিজের মাও মারা যাবে, সো আঙ্কেল ক্লডিয়াস মারা যাবে, সবাই মারা যাবে। তো এইখানে এই যে এত দেরি করলো হ্যামলেট এই কথাটা বলতে, এখানে প্রুফকের সঙ্গেই হ্যামলেটের তুলনা করছে। নো, আই এম নট প্রিন্স হ্যামলেট, আমি হ্যামলেট নই, নর ওয়াজ মেন্ট টু বি, হতে চাইও নি।
I am an attendant lord, one that will do to swell a progress, start a scene or two. এই সিনে যে নাটকটার কথা বলছে, আমি হ্যামলেটের হয়তো একজন অ্যাটেন্ডেন্ট লর্ড, যে একটা বা দুটো সিন হয়তো শুরু করব, that will do to swell a progress, start a scene or two. একটা বা দুটো সিন আমি হ্যামলেটের সঙ্গে তো করবো। আমি হ্যামলেট নই, আমি হ্যামলেটের অ্যাটেন্ডেন্ট লর্ড, হ্যামলেটের সঙ্গে থাকবো, দেখবো হ্যামলেটের ভুলগুলো। অ্যাডভাইস দ্য প্রিন্স, প্রিন্সকে অ্যাডভাইস দেবো। নো ডাউট an easy tool, খুবই সহজ অ্যাডভাইস দেওয়া। ডিফারেন্সিয়াল, গ্ল্যাড টু বি অফ ইউজ। অ্যাডভাইস সবসময় লোকজন ডেফার করে, ডিফারেন্সিয়াল পোস্টপন করে। গ্ল্যাড টু বি অফ ইউজ, এবং মানুষকে ইউজও করে। প্রায় শেষের দিকে চলে এসছে। পলিটিক, কশাস অ্যান্ড মেটিকুলাস, ফুল অফ হাই সেন্টেন্স বাট a bit obtuse। আমি এমন সেন্টেন্সে কথা বলবো, a bit obtuse। obtuse মানে obtuse অ্যাঙ্গেল মানে একটু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলা, a bit obtuse. At times indeed almost ridiculous, almost at times the fool। fool কাকে বলা হচ্ছে? FLL। fool again is a literary allusion to King Lear। King Lear এর যে কোর্ট জেস্টার, সে হচ্ছে ফুল। সে বারবার কিং লিয়ারকে বলেছিল, তুমি তোমার সম্পত্তি 2-3 মেয়ের মধ্যে ভাগ করে দিও না, দিলে তোমার কাছে কিছু থাকবে না। তাই হয়েছিল। লিয়ার সমস্ত সম্পত্তি সবাইকে ভাগ করে দিয়েছিল, এবং লিয়ারকে 2 মেয়ে, 3 নম্বর মেয়ে নয়, ওফিলিয়া করেনি, কিন্তু 2 মেয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। ওফিলিয়াকে তো এমনি লিয়ার বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। মানে বৃদ্ধ লিয়ার, পাগলের মতো ম্যাড লিয়ার, একটা হিথের মধ্যে রাজা লিয়ার ঘুরে বেড়াচ্ছে পাগল হয়ে, তার কোনো সম্পত্তি নেই। তাকে অ্যাডভাইস কে করেছিল? ফুল, যেটা করো না। সেই অ্যাডভাইসের চরিত্র হিসেবে প্রুফক প্লে করতে চায়। তাহলে প্রুফক কি কিং লিয়ার, যার কোনো কাছে কোনো ধরনের সম্পত্তি নেই, কিন্তু এখন সে ফুল হতে চায়। ফুল হচ্ছে কোর্ট জেস্টার, যাকে নিয়ে সবাই হাসাহাসি করে। এলিজাবেথান পিরিয়ডের একটা টিপিক্যাল ক্যারেক্টার ফুল, যাকে নিয়ে সবাই হাসাহাসি করে, কিন্তু সে জানে that he is the wisest man in the room। গোপাল ভাঁড়ের মতো বা মোল্লারা নাসিরুদ্দিনের মতো, সে জানে সে সব থেকে জ্ঞানী মানুষ এই রুমের মধ্যে। I grow old, আমার বয়স হচ্ছে, আমার বয়স হচ্ছে। I shall wear the bottoms of my trousers rolled। আমার ট্রাউজারের যে তলার দিকটা আমি রোল করে বাঁধবো, মানে রোল করে পরবো। কারা করে, কারা ট্রাউজারটাকে অপর দিকে তুলে পড়ে? those who are fool। দেখো এটা হ্যামলেটের তখনকার দিনে তো হ্যামলেট এরকম ভাবেই ড্রেস আপ করতো আগেকার দিনে রাজারা। I grow old and I shall wear the bottoms of my trousers rolled। বুড়ো লোকেরা যেরকম পরে, এরকম ভাবে ম্যাজিস যেরকম ভাবে এলিজাবেথান কোর্ট জেস্টাররা পরতো ট্রাউজার্স রোল, সেরকম ভাবে I shall wear the bottoms of my trousers rolled, shall I part my hair behind। আমি কি আমার চুলগুলোকে রেখে এসেছি? Do I dare to eat a peach? পিচ সেই সময়ে বলা হতো, সেই মডার্ন টাইমসে, that peach is something indigestible, যেটা কি according to Elizabeth Snyder in 1910 peaches were considered indigestible। তাকে ডাইজেস্ট করা খুব মুশকিল, and hence to be eaten with caution। তাহলে আমি কি সামথিং ইনডাইজেস্টেবল খেয়ে ফেলেছি, যেটা আমি হজম করতে পারবো না? পারিনি। আমি হয়তো যার প্রেমে পড়েছি, তাকে আমি কোনোদিন আমি তার যোগ্য নই, এক্সপ্রেস করতে পারিনি। I shall wear white flannel trousers and walk upon the beach। আমার উচিত ছিল হোয়াইট ফ্ল্যানেল ট্রাউজার পরে বিচের মধ্যে দিয়ে, সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাওয়ার। I have heard, বারবার সি ইমেজারি, সমুদ্রের ইমেজারি আসছে। এর আগে ইউজ করেছে I should have been a sea animal scuttling the floats across the silent seas। এখানে বলছে I have heard the mermaid singing। মারমেড কারা? মারমেড কারা রে? জলপরি, মারমেড। আমি সমুদ্রের মধ্যে ডুবে যাচ্ছি, যেন একটা সিন অফ সুইসাইড, যেখানে একটা ক্যারেক্টার আস্তে আস্তে ডুবতে আরম্ভ করেছে জলের মধ্যে, বুদ 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 কাটছে। শেষ হচ্ছে গল্পটা এরকম একটা সিন দিয়ে। এর আগে অলরেডি মেরিন ইমেজারি, সি ইমেজারির রেফারেন্স ছিল, সেখানে কম্পেয়ার করেছিল একজন ক্র্যাবের সঙ্গে বা একজন একটা সি অ্যানিমেলের সঙ্গে, যে স্কাটলিং অ্যাক্রস দ্য ফ্লোটস অফ দ্য সাইলেন্ট সিজ।
এখানে বলছে I have heard the mermaid singing each to each, প্রত্যেকে গান গাইছে। I do not think that they will sing to me, আমি জানি না আমার জন্য তারা গান গাইছে কিনা। I have seen them riding seaward on the wee waves, combing the white hair of the waves blown back, brilliant imagery। যখন আমরা চুল করি, চুলকে যখন আমরা আঁচড়াই, সেরকমভাবে মারমেডরাও যেন সির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে অন দ্য সি ওয়েভস, এবং হোয়াইট হেয়ার অফ দ্য ওয়েভস অফ দ্য সি। আমরা তো সল্টি সির যে ওপরের অংশ সেটা তো সাদা হয়, সেই সাদা হেয়ারটাকে যেন কম করে দিয়ে যাচ্ছে, কেন স্পিড বোট গেলে এরকম হয়। So combing the white hair of the waves blown back, when the wind blows the water white and black, কালো এবং সাদা উইন্ড করে দিচ্ছে ওয়াটারটাকে। We have lingered in the chambers of the sea, আমরা সির চেম্বারের মধ্যে, একদম সি এর যে ইনার মোস্ট চেম্বার, ভেতরে ঢুকে পড়েছি আমি। by seagulls wreathed with seaweed red and brown, চারপাশে দেখতে পাচ্ছি আমার জলপরীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি কি সেন্সের মধ্যে আছি, নাকি আমি মারা গেছি, নাকি আমি সুইসাইড করছি? না, এসব কিছুই নয়। till human voices wake us and we drown, সেই সময়ে আমি যখন ভাবছি আমি মারমেডদের দেশে চলে গেছি, হঠাৎ করে হিউম্যান ভয়েস, হঠাৎ করে মানুষের গলা আমাকে আবার জাগালো, জাগিয়ে আবার সেই পৃথিবীতে নিয়ে চলে এলো। কিন্তু যে পৃথিবীতে উই ড্রাউন, আমি আবার ডুবে গেলাম। আমি ডুবতে চেয়েছিলাম এই মেরিনদের ওয়ার্ল্ডে, এই 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 সি গার্ল মারমেডদের ওয়ার্ল্ডে, কিন্তু আমাকে আবার এই পৃথিবী ফিরিয়ে আনলো। এই প্রুফক শুনছো? প্রুফক, দিস ইজ নট হোয়াট আই মেন্ট অ্যাট অল, এটা কিন্তু আমি মানে করিনি। প্রুফকের আবার ঘুম ভাঙলো, প্রুফক আবার ডুবে গেল। বাস্তবের মাটিতে এসে প্রুফকের যন্ত্রণা বেশি হচ্ছে ইমাজিনারি ওয়ার্ল্ডের থেকে। সো এটা দিয়েই, এই মেসেজ দিয়েই শেষ হচ্ছে কবিতা। আমি কয়েকটা ছবি দেখিয়ে দিই। Do I dare to eat a peach and walk upon the beach, and I have heard the mermaid singing, I do not think that they will sing to me, যে মারমেডরা জলপরীরা যেন গান গাইছে। I have seen them riding seaward on the waves, combing the white hair of the waves blown back, যেন আঁচড়ে দিচ্ছে চুলের মতো। when the wind blows the water white and black, we have lingered in the chambers of the sea এর মধ্যে, sea innermost চেম্বারের মধ্যে যেন ঢুকে পড়েছে। by seagulls wreathed with seaweed red and brown, এইভাবে সিগার্ল গুলো যেন আমাকে এন্টারটেইন করছে। আমি ডু আই ডিস্টার্ব দ্য ইউনিভার্স, হঠাৎ করে ইউনিভার্সটা বাস্তব হয়ে গেল। till the human voices wakes us, আমাকে ওয়েক করলো, and we drown, আমি আবার ডুবে গেলাম। আমি আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে আবার নেমে যেতে চাই আমার পৃথিবীতে। থ্যাংক ইউ। সো দিস ইজ দ্য পোয়েম। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। আমি কি তোমাদেরকে বোঝাতে পেরেছি মোটামুটি? হ্যাঁ স্যার। বেশ 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 বেশ, থ্যাংক ইউ। তোমরা একটু পোয়েমটাকে নিয়ে ভাবো, একটু চিন্তা করো, একটু কন্টেমপ্লেট করো, তাহলে এই পোয়েমটার ব্যাপারেও তোমরা খানিকটা বিষয় বুঝতে পারবে। ফলে একটু চিন্তা ভাবনা করো। আমি ওই জন্য একটা এক্সট্রা ক্লাস নিয়ে জাস্ট শেষ করে দিলাম এই পোয়েমটার জন্য। তো প্রুফক শেষ হয়ে গেল। তো এরপরে তাহলে আমরা আবার ক্লাস নেব পুজোর ছুটির পরে, ঠিক আছে? ইন দ্য মিন টাইম যদি কারোর কোনো প্রয়োজন থাকে আমাকে অবশ্যই বলবে, যদি কোনো রিকোয়েস্ট থাকে বা কিছু, ঠিক আছে? ওকে স্যার। বেশ। আর এলিয়েটের একটা পোয়েমই বাকি থাকলো, হলো মেন। আর কিছু বাকি থাকলো না। মোটামুটি এলিয়েটটা শেষ হয়ে গেলে আমরা তাহলে পুজোর পরপরই ওই হলো মেনটা শেষ করে মুভ করে যাবো গান্ধী, মহাত্মা গান্ধীর হিন্দ স্বরাজ। হিন্দ স্বরাজ আর ইয়েলো ওয়ালপেপার। সৃজনী তুই একটা কাজ করবি, সেটা হচ্ছে যে আর কি কি এই দুটো টেক্সট ছাড়া, ইয়েলো ওয়ালপেপার আর হিন্দ স্বরাজ ছাড়া আর কি কি ডিটেল টেক্সট বাকি আছে আমাকে একটা লিস্ট করে দেবে, তাহলে আমি সেগুলো ধরবো, মানে সেই অনুযায়ী স্পিডটা আমি বাড়াবো। বুঝতে পেরেছো? বেশ বেশ বেশ। কারণ আমার টার্গেট আছে যে কবে খুলবে তা ঠিক নেই, তো ডিসেম্বরের আগে আমি মোটামুটি সিলেবাস শেষ করে দেবো, আর এটা আমার মোটামুটি টার্গেট। ঠিক আছে? বেশ বেশ, বাই।